بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے زندہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا حرام ہے اور شکار کو مشغلہ بنانا کیسا ہے۔ تو پہلے ہم باب پڑھیں گے، باب اذا قطع من الصید قطعۃ۔ اب دیکھیے پہلے حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابی واقد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وهي حیۃ وهي میتۃ۔ تو دیکھیے حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت زندہ جانور کے جسم سے کاٹا جائے وہ مردار ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ما قطع من البہیمۃ وهي حیۃ وهي میتۃ، یعنی کہ جانوروں میں سے وہ زندہ جانور جس کے جسم سے گوشت کاٹا جائے۔ اب یہاں پر واہیہ میں واو جو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی جانور کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب کاٹا تو حالت کیا تھی، واہیہ حیۃ یعنی زندہ ہونے کی حالت میں تھا۔ دیکھیے یہاں پر صاحب در منظور نے یہ وضاحت لکھی ہے، نور العزا جو کہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں جو عبارت ہے نافیۃ المشک کے متعلق، اس سے یہ روایت مستثنا سمجھی جائے گی۔ جو کہ ہرن کی تھیلی ہوتی ہے اس کو نافیۃ المسک کہا جاتا ہے۔ یہ تھیلی جو ہوتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا حکم بھی الگ ہے، یعنی مشک کی طرح نافیۃ المسک بھی پاک ہے۔ جس طرح اس کے اندر سے مسک نکالیں گے وہ پاک ہے، اسی طرح تھیلی بھی پاک ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ تو فقہا نے نافیۃ المسک کے بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی طاہر ہے اور اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے اس کا استثناء کیا جائے گا۔ اب وہاں پر نور العزا میں عبارت یہ ہے نافیۃ المسک طاہرۃ کمسک واکلہ حلال۔ اب ہم اگلا باب پڑھتے ہیں، باب فی اتباع الصید، یعنی شکار کا پیچھا کرنا، شکار کو مشغلہ بنا لینا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک ہے شکار پر تیر چلا کر شکاری کتے چھوڑ کر اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ شکار کے پیچھے یعنی اس کے خیال میں لگے رہنا اور اس کے باعث دوسری ضروری جو کام ہیں ان سے غافل ہو جانا۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَىٰ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مرة سفیان ولا أعلمه إلا أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سفیان نے کہ میں نہیں جانتا اسے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سکن البادیہ جفا، جو آدمی صحرا اور بیابان میں رہے گا، سکنا سکونت اختیار کرے گا، ٹھہرے گا، یعنی رہائش ہوگی اس کی، بادیہ کسی صحرا میں، جنگل بیابان میں، اس کا دل جفا سخت ہوگا۔ ومن اتبع الصید، اور جو آدمی شکار کا پیچھا کرے گا، غفلہ وہ غافل ہو جائے گا، کس سے؟ عن الصلاۃ و ذکر اللہ وغیرہ، یعنی جس کو شکار کا چسکا لگ گیا، شوق ہو گیا تو شکار کے پیچھے ہی رہتا ہے، تو اللہ کی یاد سے، دین کے کاموں سے، ذکر اللہ سے غافل ہو جائے گا، اور جس کی آمد و رفت بادشاہ کے پاس ہو وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر اب فرمایا من سکن البادیہ جفا، یعنی کہ جس نے دیہات میں رہائش اختیار کی وہ سخت اور کھردرا ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر سکنا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب نصر ینصر سے،
जैसे कि सकना यस्कुनु सकनन व सुकना बमाना रिहाइश इख्तियार करना, रहना, आबाद होना। और बाब कारुमा यकरुमु से सकुना यस्कुनु सुकूनतन आता है और सुकूनतन व सुकानतन बमाना गरीब बेचारा होना। और फिर आगे फरमाया अलबादिया यानी सहरा जंगल, तो इसकी जमा बादियातुन आती है। फिर आगे देखिए जफा ये सीगा वाहिद है, मुज़क्कर गायब, फिर माजी मालूम, बाब नसरा यंसुरु से जैसे जफा यजफु जफवन जफवन व जफाअन बमाना सख्ती से पेश आना, सख्त होना। और अस्वैदु बमाना शिकार, इसकी जमा अस्सयूद आती है। बाब ज़रबा यज़रिबु से सादा यसीदु सईदन बमाना शिकार करना। और गफला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फिर माजी मालूम, बाब नसरा यंसुरु से जैसे गफला यगफुलु व गफूलन व गफलतन बमाना गाफिल होना, बेतोजी बरतना, उफ्तुतीना, ये सीगा वाहिद है मुज़क्कर गायब, फिर माजी मजहूल, बाब इफ्तियाल से जैसे इफ्ततना यफ्ततीनु इफ्तितानन बमाना फितने में पड़ना, आजमाइश में पड़ना। और मुजर्रद में हो तो फिर ये बाब ज़रबा यज़रिबु से फतना यफ्तीनु फितनतन बमाना गुमराह करना। अब इसकी तशरीह देखिए, मन सकनल बादियता जफा यानी कि देहात वगैरह में रहने वालों को उमूमन उलमाए किराम सुलहा की सोहबत कम मुयस्सर आती है। इस वजह से इनमें दीन से दूरी होती है और इस दूरी की वजह से इनके दिल सख्त हो जाते हैं और इल्म मार्फत फहम ज़कावत में भी कमी होती है। इसी मफ़हूम को कुरान में यहाँ इस तरह बयान किया गया है। सूरह तौबा में इरशाद है अल-अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, यानी देहाती लोग वो हैं कुफर और निफाक में बहुत ही ज्यादा सख्त। और अगर देहात में उलमाए किराम हों और दीन का माहौल हो तो इन शहरियों से ये ज्यादा अफजल होते हैं जो जाहिल हैं, यानी फिर ये दीन के मामले में बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर इनको कोई नसीहत करने वाला हो, समझाने वाला हो, दीन का माहौल हो वहां पर, तो ये शहरियों से ज्यादा अफजल होती हैं। आगे फिर फरमाया वमन इत्तबअ स्वैदा गफला, यानी जो शिकार के पीछे पड़ा रहता है कि शिकार के में दिल लगा कर रखता है, तो ऐसा शख्स ताअत और इबादत से गाफिल हो जाता है, दीन के कामों से गाफिल हो जाता है। हाँ, अगर रोजी हासिल करने के लिए वो शिकार करता है तो फिर ये जायज है, क्योंकि बाद सहाबा किराम के बारे में भी आता है कि वो शिकार किया करते थे, तो इस हालत में जायज है। आगे फिर फरमाया वमन अतसुल्ताना उफ्तुतीना, यानी कि जो शख्स बगैर जरूरत के बादशाह के पास जाता है तो वो फितने में मुब्तला कर दिया जाता है, क्योंकि जाने वाला दीन से दूरी पर अगर वो मुआफ़कत करेगा तो इसका दीन खतरे में पड़ जाता है, और अगर मुखालफत करे तो इसकी दुनिया जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर बादशाह दीनदार है तो फिर इसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह हजरत मुजहर रहमहुल्लाह फरमाती हैं कि अगर कोई बादशाह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे तो इसकी हाजिरी जो है, यानी इसके पास हाजिरी जिहाद से भी अफजल होगी। यहाँ पर जो बादशाह के पास जाने से मना किया गया वो इसलिए मना किया गया कि बादशाह जो होते हैं वो दुनियादार होते हैं और मालो दौलत उनके पास होती है, तो इसलिए उनके पास जाना जो है वो इंसान को गाफिल कर सकता है, फितने में मुब्तला कर सकता है। लेकिन अगर कोई दीनदार है तो फिर उसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। अब अगली हदीस देखिए, वबी क़ाल हद्दसना यहया इब्न मईन क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न ख़ालिद अल-ख़य्यात अन मुआवियह इब्न सालिह अन अब्दुर्रहमान इब्न जुबैर इब्न नुफ़ैर अन अबीही अन अबी सअलबह अल-खुशनीशी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा रमैत स्वैदा व उदरकतहु बअद सलाति लयालिन फसहमुक फ़ीही फकुल्लु मा लम युनतिन। यहाँ पर देखिए हजरत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम शिकार पर तीर चलाओ और फिर 3 दिन के बाद इसको मुर्दा पाओ इस हालत में कि इसके जिस्म में तुम्हारा तीर पेवस्त हो,
तो तुम इसको खाओ, बशर्त ये कि वो बदबूदार ना हुआ हो। यानी कि इस हालत में अगर जानवर तुम्हें मिला कि तुम्हारा तीर उसके अंदर बेबस हो गया है, तो उसकी हालत को चेक कर लो। अगर वो सही है यानी बदबूदार नहीं हुआ तो खाना जायज है, और अगर वो बदबूदार हो गया है तो खाना जायज नहीं है। और जाहिर है ये 3 दिन तक गोश्त इस हालत में पड़ा रहे तो वो जब ही बदबूदार नहीं होता जबकि ठंडा मौसम हो यानी सर्दियों का मौसम हो। तो अगर सर्दियों के मौसम में वो बदबूदार नहीं हुआ तो फिर खाना जायज है। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।